और प्राइम टाइम च अज गल अतवादी गुरपतवंत पन्नू की, जिसके खिलाफ NIA ने शिकंजा कसिया है। पन्नू दियां प्रॉपर्टीज अटैच कीतियां ने। चंडीगढ़ दे विच कोठी अटैच की गई है तो अमृतसर के पिंड खानकोट दे विच खेतीबाड़ी वाली जमीन जब्त कर ली गई है। इस बारे कार्रवाई पहला ही शुरू हो चुकी सी, पर इसनूं अमल दे विच हुण लिआंदा गया और वो भी इस मौके ते जदों कैनेडा दे नाल भारत दा एक विवाद चल रहा और उस दे विच एंट्री पन्नू ने मारी और पन्नू वालों कहा गया कि जिहड़े हिंदू ने उधर वो अपना बचाव करन। एक तरीके नाल सीधी सीधी धमकी दी गई, जिस नाल माहौल होर गरमा गया। तो NIA एक्शन दे विच आया तो पन्नू ते कार्रवाई कर दी। पहला एक रिपोर्ट दिखाने हैं, उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे, चर्चा शुरू करांगे। भारत के खिलाफ जहर उगण वाले अतवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ NIA ने शिकंजा कसिया ते वड्डा एक्शन लैंदियां पन्नू दीयां प्रॉपर्टियां जब्त कर रही ने। NIA की टीम ने दस्तक दी पन्नू के चंडीगढ़ स्थित ठिकाने ते सैक्टर 15 के स्थित प्रॉपर्टी अटैच कर ली। दरअसल चंडीगढ़ के सैक्टर 15 के स्थित प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा अटैच किया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी के चौथे हिस्से ते गुरपतवंत पन्नू की मलकीयत है। भारत के खिलाफ जहर उगलण वाले खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत सरकार वालों वड्डी कार्रवाई की गई है। NIA वालों अमृतसर के पिंड खानकोट दे विच जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का जद्दी पिंड है, तो उत्थे गुरपतवंत सिंह पन्नू की जमीन जो है वो जब्त की गई। इस वेले NIA वालों तुसीं देख सकते बकायदा तौर पर इत्थे एक बोर्ड भी लगाया गया, जिस दे उपर साफ तौर पर जिक्र किया गया कि अदालत के हुक्मां तो बाद जो है इस जमीन नूं जो है वो जब्त किया गया। उत्थे गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अमृतसर के विच ही वड्डा एक्शन नजर आया। अमृतसर के पिंड खानकोट के विच पन्नू की जमीन जब्त की गई है। पिंड खानकोट के विच पन्नू की 46 कनाल खेतीबाड़ी वाली जमीन अटैच की गई है ते हुण पन्नू दीयां दोवें प्रॉपर्टियां सरकारी संपत्ति बन गईयां ने। भारत सरकार ने एक क्लीयर सुनेहा देने की कोशिश की है कि अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रचेगा, चाहे वो अमेरिका च होवे चाहे वो कैनेडा दे विच होवे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होएगी, उसकी प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो जब्त की जाएगी। और इसे दे तहत अज NIA दे वल्लों सैक्टर 15C दी मैं कोठी दिखा रहा वा, जिहड़ी गुरपतवंत सिंह पन्नू ते उसके रिश्तेदारां दे नां दे उत्ते है। चौथा हिस्सा ये कोठी का गुरपतवंत सिंह पन्नू दे हिस्से आंदा वै और इस कोठी नूं NIA दी टीम अज सवेरे पहुंची, क्योंकि ये मुकदमा जिहड़ा वै 2020 तो NIA मोहाली कोर्ट दे विच दर्ज सीगा और कोर्ट ने यह हुक्म जारी किए कि अगर कोई भारत के खिलाफ इस तरीके दी साजिशां रच रहा वै और क्योंकि उसनूं लगातार बुलाया जा रहा सी, कोर्ट दे विच पेश नहीं हो रहा सी, भगौड़ा सीगा और उसे दे तहत कोर्ट के हुक्मां तो बाद इस कोठी नूं सील कर दिता गया। इस कोठी दरअसल NIA ने यूआपा के तहत ये कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी है। जिक्रयोग है कि पन्नू विदेश के विच बैठ के भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलदा है, नौजवानों को वरगलाउण की कोशिश करता है, जिस दे वल्लों भड़काऊ अपीलां कीतियां जांदियां ने ते इस दे विचाले NIA दे वल्लों पन्नू ते लगाम कसी जा रही है। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही ते अमृतसर तो राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। NIA वालों सख्त कार्रवाई जिहड़ी है अमल दे विच लिआंदी गई है। गुरपतवंत पन्नू दीयां प्रॉपर्टीज जब्त कीतियां गईयां ने। पहला प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, फिर उस तो बाद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसनूं जब्त करने की कार्रवाई की जाती है, जिहड़ी हुण की गई है। और क्योंकि इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है ये चीज़, भावें कार्रवाई पहलां दी सी, पर इस वेले टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वेले क्यों हुण इस मौके पर कार्रवाई की गई। टाइमिंग उस वेले जदों गुरपतवंत पन्नू ने सामने आके धमकियां दित्तियां ने, कैनेडा दे नाल टेंशन चल रही है और वक्खो वक्खरे इल्जाम तराशी दे दौर चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। मेहमान साडे नाल जुड़े ने, असी चर्चा नूं शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन करवाने हैं साडे मेहमानां दी। श्रोमणी अकाली दल तो साडे नाल रजिंदर दीपा जी जुड़े ने, बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। गोपाल सिंह सिद्धू साहब जुड़े ने साडे नाल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो बहुत बहुत स्वागत है सिद्धू साहब। SS चन्नी साहब जुड़े ने BJP तो, बहुत बहुत स्वागत है चन्नी साहब। और प्रोफैसर मनजीत सिंह जी जुड़े ने साडे नाल, सियासी मार ने, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफैसर साहब। सारे मेहमानां दा शुरुआत मैं सिद्धू साहब तुहाडे तो करूंगा कि जो भी कोई व्यक्ति कि ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कोई ऐसा एक्शन देखते हाँ
ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 18 ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਦੀਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 25,000 ਬੰਦਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲਕੇ ਭਗਤ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਉੱਤੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬਾਤ ਛੱਡੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੀਰੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੰਨੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਕੌਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 43 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਉਹ 18 ਜੂਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਏਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਾਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਚਲੋ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਬੂਤਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ। 2018 'ਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਏਗਾ 2020 ਚ, ਬੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਐਡਾ ਫਲੋਪ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਿਆ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਨਾ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕੋਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਕਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੈਸੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਨਾਤਨੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਟੋਕਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਲਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਕ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੀਚੋਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਿਓ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣਿਓ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, BJP 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ RSS ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ
48 ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 62 ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 65 ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 71 ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਆਓ। ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਨੇ। ਜੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦਾ ਲਬੋ ਲਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ 1 to 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਲਬੋ ਲਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਟੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ MP ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਐਕਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ 29 ਕੇ 35,000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 80 ਦਾ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਚੰਦ ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੱਲ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ MP ਰਮੇਸ਼ ਵਧੂੜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ BJP ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਮਤਲਬ ਲਬਲ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਾਂ ਆਨ ਬਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਣ ਬਾਣ ਠਾਣ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਟੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕਿਊਬੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੈਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ 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 ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਟੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ? ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਨਾ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, 5 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੀਪਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵਕੀਲ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ MP ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਥੋਪਤਾ, ਫਿਰ ਥੋਪੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਰਤਦੇ, ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਵਰਤਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ MP ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡਰੇਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਚੱਲੋ ਹਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਨ। ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਮੈਂਬਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਓ ਸਿੱਟੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋਈ ਹੋਈ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਸਨੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 11 ਕੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਮਰਵਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕ ਹੋਮ ਗੱਲ ਕਰ? ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਰੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 60,000 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਚਲੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ G20 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ 15 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ 46 ਕਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ NSA ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਈਜ਼ ਜਾਂ 5 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਲੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਨੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਇਸ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, UP, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਮਿਊਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 100 ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਰਿਵਰਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, 2 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਛੋਟਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਨਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ
ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ? ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਮੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਤਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਡਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ? ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਮਾਰਦੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੜਾਵਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ MP ਬਣੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ MP ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਬਫ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਾ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਐਸੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ।